নমস্কাৰ স্বাগতম ইয়া হৈছে সিটি 18 আৰু ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম হাজৰিকা এতিয়া বিতং খবৰ 2024 চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত তৎপৰ হৈ পৰিছে বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব বিজেপিৰ ঢৌ সৃষ্টি কৰাৰ লক্ষ্যৰে বিগত সময়ছোৱাত উত্তৰ পূবলৈ সঘন আহজাহ হৈছে গেৰুৱা দলটোৰ শীৰ্ষ নেতাসকলৰ ইয়াৰে অংশ হিচাপে তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীলৈ অসম তথা উত্তৰ পূবত তৎপৰ হৈছে খোদ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ আৰু বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে.পি. নাড্ডা শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া গুৱাহাটীত উপস্থিত হোৱা দুয়োগৰাকী শীৰ্ষ নেতাই আজি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ নতুন মুখ্য কাৰ্যালয় মুকলি কৰাৰ লগতে ভাগ ললে খানাপাৰাত অনুষ্ঠিত কৰ্মকৰ্তা সন্মিলনত দুয়োজন নেতাই অসমবাসীক নতুন প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ লগতে সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী কৰিবলৈ আহ্বান জনালে কৰ্মকৰ্তাসকলক কংগ্ৰেছক তীব্ৰ কটাক্ষ কৰি গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে কয় যে বিজেপিৰ বাবে দিল্লীৰ সৈতে উত্তৰ পূবৰ দূৰত্ব হ্ৰাস পাইছে প্ৰায় 40,000 কৰ্মকৰ্তাৰ সন্মুখত ভাষণ প্ৰদান কৰি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে চৰকাৰৰ কঠোৰ স্থিতিৰ বাবে অসমত হ্ৰাস পাইছে সুপাৰীকে ধৰি বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ চোৰাং কাৰবাৰ ৰাজ্যত ঔদ্যোগিকৰণৰ বিপ্লৱ হৈছে বুলি ভাষণ প্ৰদান কৰি অমিত শাহ আৰু জে.পি. নাড্ডাই পূৰ্বতকৈ অধিক আগ্ৰাসী মনোভাৱেৰে ৰাইজৰ হৈ কাম কৰিবলৈ আহ্বান জনালে উপস্থিত কৰ্মকৰ্তাসকলক অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালকে ধৰি অধিকাংশ মন্ত্ৰী বিধায়ক তথা দলীয় নেতা কৰ্মীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা আমাৰ সকলোৰে প্ৰেৰখন ফুলাম গামোচা সেলেক্ট ফৰাৰ সৈতে আদৰণি জনাবৰ বাবে मैं आज यहाँ गृह मंत्री के नाते नहीं आया मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते यहाँ पर आप सबके बीच में आया क्योंकि आसाम की महान भूमि जो कामाख्या की भूमि है शंकरदेव माधवदेव की भूमि है उस भूमि को कई साल तक कांग्रेस ने विघटन की भूमि आतंकवाद की भूमि हड़तालों की भूमि आंदोलनों की भूमि बनाया था और पूरे देश भर को चिंता थी आसाम की जनता को भी चिंता थी समग्र उत्तर पूर्व को चिंता थी कि देश का ये हिस्सा अगर मुख्य धारा से कटता है तो क्या होगा चार देशों की सीमा जिस उत्तर पूर्व से मिलती है वहां पर ना शांति थी ना विकास था ना संस्कृति संगीत भाषा का विकास हो रहा था ना यहां पर पढ़ाई लिखाई ठीक से हो रही थी मुझे आज बहुत आनंद और हर्ष है 2014 से लेकर 2022 के अल्पकाल के अंदर आज पूरा नॉर्थ ईस्ट और हमारा आसाम विकास के रास्ते पर चल पड़ा है और मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए इस सौभाग्य का विषय है कि ये नॉर्थ ईस्ट का विकास और भाजपा का नॉर्थ ईस्ट में विकास दोनों समांतर चले आज ये सब वरिष्ठ कार्यकर्ता यहां बैठे हैं मैं भी यहां विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में आया था कल ही हेमंत जी को कहा बहुत मार मारा था हमें हितेश्वर साइकिया ने और नारे लगाते थे असम की गलियां सुनी है इंदिरा गांधी खूनी है बहुत पीटा था उस वक्त कल्पना नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी कभी अपने बूते पर असम के अंदर दो बार सरकार बनाकर यहां विकास का रास्ता प्रशस्त करेगी कार्यकर्ता को अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए अपने संस्कार को बढ़ाने के लिए अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए हर सुविधा इस कार्यालय में मुहैया कराई गई है इसके लिए मैं विशेष करके आपको बधाई देता हूं लेकिन मैं ये भी आशा करता हूं कि आप इस कार्यालय का समर्पण के साथ त्याग के साथ बलिदान के साथ विचारशील होकर के इसका उपयोग करेंगे और पार्टी को नहीं सिर्फ असम में बल्कि उत्तर पूर्व इलाके में नॉर्थ ईस्ट में आप यशस्वी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे उसको पूरी ताकत प्रदान करेंगे ऐसा मुझे विश्वास है मित्रों हमारे गृह मंत्री जी ने और अहमद भाई ने आपके सामने सारी बातें बहुत विस्तार से रखी हैं मैं उसमें जोड़ना नहीं चाहता कुछ जोड़ने को है भी नहीं लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं
कि मित्रों, हमारी ही पार्टी अकेली पार्टी है जो विचारशील वैचारिक पार्टी है। हमारी ही पार्टी ऐसी है जो राष्ट्रीय पार्टी है, और हमारी ही पार्टी ऐसी है जिसका काडर भी है और जिसको जनता का समर्थन भी है। ऐसी पार्टी है तो एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है। और फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आज देश से राष्ट्रीय पार्टी और विचारशील पार्टी तो लुप्त हो चुकी हैं। অসম প্ৰদেশ বিজেপিৰ ইতিহাসত আজি এক স্বৰ্ণীল দিন। এই নতুন ইতিহাসৰ সূচনা কৰি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ এই সুবিশাল অত্যাধুনিক কাৰ্যালয় ভৱনৰ শুভ উদ্বোধনৰ এই পবিত্ৰ ক্ষণত আজি আমি ইয়াত সমবেত হৈছোঁ। 17 ফেব্ৰুৱাৰী 2019 তাৰিখে ভাৰতবৰ্ষৰ সন্মানীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া যি সময়ত ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি আছিলে, তেখেতে এই কাৰ্যালয়ৰ ভূমিলৈ আহি এই কাৰ্যালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিলে। আজি মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ যে সেইগৰাকী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আৰু জে.পি. নাড্ডা ডাঙৰীয়াৰ কৰ কমলেৰে আজিৰ দিনটোত আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ এই কাৰ্যালয় শুভ উদ্বোধন কৰি আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ বাবে আমি সমৰ্পণ কৰিব পাৰিছোঁ। এয়া আমাৰ বাবে এক গৌৰৱৰ ক্ষণ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই মোক কৈছিলে যে আমাৰ দলৰ ইতিহাস, আমাৰ দলৰ এই সুবিশাল যাত্ৰাত গুৰি ধৰা বৰেণ্য ব্যক্তিসকলক পাহৰি ৰাজ্যিক কাৰ্যালয় উদ্বোধন কৰিব নালাগে। তেখেতে আমাক পৰামৰ্শ দিছিল যে আমাৰ দলৰ যিসকল মূল গুৰি আছিল তেওঁলোকক মাতি আনি তেওঁলোকক সন্মুখত ৰাখি আজিৰ কাৰ্যালয়টো উদ্বোধন হ'ব লাগে। আমাৰ জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ শ্ৰীচৰণত মই আকৌ এবাৰ সেৱা জনাইছোঁ আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰতিগৰাকী কাৰ্যকৰ্তাক তেখেতসকলৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰি এটা দীঘলীয়া হাত চাপৰি মাৰিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। এই কথা আমি স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাসিন্দা হিচাপে, অসমৰ বাসিন্দা হিচাপে আজি অসমৰ বুকুত, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বুকুত যিটো চকুত লগা পৰিৱৰ্তন আহিছে, আজি যিয়ে অঞ্চল একালত ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত আলোচনা হৈছিল অশান্তিৰ অঞ্চল, কেৱল বন্দুক বাৰুদ, গোলা বাৰুদ ইত্যাদি ইত্যাদি হত্যা হিংসাৰ যোগেদি সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল সম্পূৰ্ণৰূপে জৰ্জৰিত হৈছিল কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকালত, কংগ্ৰেছৰ দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ নীতিৰ বাবে আৰু কংগ্ৰেছৰ পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিৰ বাবে, স্বেচ্ছাচাৰী শাসনৰ বাবে আজি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলে সেই সময়ত উশাহ ল'ব পৰা নাছিল। কিন্তু 2014 চনৰ পৰাই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ জীৱনলৈ পৰিৱৰ্তন আহিল, যেতিয়াই আমাৰ বিশ্বৰ সবাতোতকৈ সৰ্বাধিক জনপ্ৰিয় নেতা, আমাৰ আদৰ্শবাদী নেতা মাননীয় বিজেপিয়ে নিজকে সদায় পাৰ্টি উইথ ডিফাৰেন্স বুলি কৈ আহিছে। শনিবাৰে বিজেপিৰ নৱনিৰ্মিত কাৰ্যালয় উদ্বোধনৰ সময়ত দলটোৰ বৰ্তমানৰ নেতৃত্বই 90 দশকৰ আগৰ বিজেপি কাৰ্যকৰ্তাক সন্মান জনাই এক প্ৰকাৰ দলটো যে আনতকৈ পৃথক সেয়া পুনৰ প্ৰমাণ কৰিলে। এই কাৰ্যসূচীতে কোনোবাই কৰিলে অতীত ৰুমন্থন, কোনোবাই দিলে চৰকাৰক বিশেষ পৰামৰ্শ। বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তা পূজন ভৰি ধুৱাই জ্যেষ্ঠজনক নমন বৰ্তমানৰ নেতৃত্বৰ। আবেগ বিহ্বল হৈ পৰিল বহুজন। অসম প্ৰদেশ বিজেপিৰ নৱনিৰ্মিত কাৰ্যালয় উদ্বোধনৰ পূৰ্বে লোৱা এই জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তা পূজনত উপস্থিত থাকি আবেগিক হৈ পৰিছে বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেত্ৰী বিজয়া চক্ৰৱৰ্তী, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ৰঞ্জিত দত্ত, সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য। এটা সময়ত কাৰ্যালয়ৰ ভাড়া দিবলৈও নাছিল ধন। কাৰ্যালয়ৰ ভাড়া দিয়াৰ সময়ত কিদৰে এটা সময়ত ধনৰ অভাৱৰ সন্মুখীন হৈছিল, বিজেপিৰ দল কৰাটো কিমান প্ৰত্যাহ্বানৰ কথা আছিল, সেই কথা ব্যক্ত কৰি গ'ল ইজনৰ পিছত সিজনে। মই 1993 চনত জইন কৰিছিলোঁ। এতিয়া উজান বজাৰত ভগা অফিচটো আছিলে।
গতিকে আমি যথেষ্ট কষ্টৰে সেই সময়ত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিৰ লগত পাৰ্বতী গোস্বামী, প্ৰবীণ বৰুৱা তেওঁলোকৰ লগত লগ লাগি আমি পাৰ্টি কৰিছোঁ। মোক মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী দিছিলে, মই জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী বিচাৰি নাপাওঁ। তাৰ পৰা আহি আমি এই বিশাল অট্টালিকাৰ সন্মুখত পাইছোঁ। মই আজি আহি অট্টালিকা প্ৰথম দেখিছোঁ। আজি দেখি মই চকু পাতি ৰাখিব পৰা নাই যে ক'ৰ পৰা আহি ক'ত পালোঁ, দল কিমান আগবাঢ়িব। আমাৰ সিদ্ধাৰ্থ বৰ্তাই কৈছে আগতে ভৰলুমুখত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যালয়, তাৰ পৰা উজান বজাৰ, ভঙাগড়, তাৰ পৰা চিৰিয়াখানা, হেঙেৰাবাৰী আৰু আজি ইয়াত। এতিয়া কংগ্ৰেছৰ বহুতো নেতা যিসকলৰ লগত মোৰ একটা ব্যক্তিগত চিনাকি আছিল, তেওঁলোকে ঠাট্টা কৰিছিল যে তুমি অমুকৰ পুতেক হৈ পেলাই তুমি আৰু এইটো দলহে বিচাৰি পালানে। আজি ভাল লাগে যে তেখেতসকলৰ পুত্ৰই আজি বিজেপিত আহি পেলাই জইন কৰিছে। আমাৰ চিন্তাধাৰাটো যে সঠিক আছিল, আমি যিটো আদৰ্শত বিশ্বাস কৰিছোঁ সেই আদৰ্শটোতহে যে অইন মানুহখিনিয়ে যোগদান কৰিছে, এইটোৱে আমাৰ ৰাজনৈতিক জীৱনৰ সাৰ্থকতা। আলফাৰো ভাবুকিৰ সন্মুখীন হৈছিল বিজেপি। কিয়নো সেইখিনি এটা সময়ত আলফাৰ ভয়ত মানুহ আহিবলৈ কোনো সাহস কৰা নাছিলে। তেনেকুৱা স্বত্বতো বহুতো কাৰ্যকৰ্তা আছিল, নিৰ্ভীকভাৱে আহি কাম কৰিছিলে। আৰু তেতিয়া মানুহ দললৈ আনিব নোৱাৰোঁ, কিয়নো বহুত চেষ্টা কৰি এজন মানুহক আনিবলৈ কষ্ট হৈছিলে। ঠিক তেনেকৈ তথাপি হতাশ আৰু নিৰাশ হোৱা নাছিল, এক আশা আৰু লক্ষ্য ৰাখি পেলাই আগবাঢ়িছিলে চব কাৰ্যকৰ্তা যিসকল আছিলে। আৰু আজি এইটো পৰ্যায় পাইছে সঁচাকৈ সকলোৱে। বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ৰমেন ডেকা, RSSৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ঘনশ্যাম দাস, বৰাকৰ পুৰণি বিজেপি নেতা পৰিমল শুক্লবৈদ্যই দলটোৰ দুৰ্যোগৰ সময়ত পতাকা ধৰি থকাসকলৰ অৰিহণাৰ কথা। যাত্ৰাটো খুব কঠিন আছিল। এই কঠিন যাত্ৰাৰ বহু আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ ছেক্ৰিফাইচ আৰু বহু কাৰ্যকৰ্তাৰ প্ৰচেষ্টাত আজি আমি এইখিনি আহি পাইছোঁ। আমাৰ ইয়াতে চিম্বলিক তেওঁলোকৰ জৰিয়তে আমি প্ৰবীণ কাৰ্যকৰ্তা যিসকল আছে গোটেই অসমত তেওঁলোকৰ প্ৰতি আমি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। আজি আমাৰ কাৰণে এক অতীব আনন্দের দিন। আধ্যাত্মিকভাৱে ভাৰতবৰ্ষখন বহুত ওপৰতে গৈছে আৰু আজিৰ দিনটোৱে ভাৰতবৰ্ষ পৃথিৱীৰ মানুহক জনাই দিছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিটো এটা উচ্চ পৰ্যায়তে গৈ আছে। বিজেপিৰ এই আদৰ্শ আন কোনো দলতে নাই বুলি কৈ কংগ্ৰেছৰ সৈতে বিজেপিৰ নীতিগত আৰু আদৰ্শগত পাৰ্থক্যৰ কথা ক'লে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। বিজেপি দলতে এই কথা বতৰাবিলাক দেখা যায়, অন্য দলত এই কথা বতৰাবিলাক দেখা নাযায়। অকল মাতি আনি সন্মান জনোৱা নহয়, আমাৰ দলৰ শীৰ্ষ নেতাসকলে, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই, প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই, দলৰ সভাপতি ডাঙৰীয়াই নিজ হাতেৰে ভৰি ধুই তেখেতলোকক সেৱা জনাইছে, শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছে, তেখেতলোকক একোখনকৈ গামোচা বা চেলেং দিছে আৰু দলটোৰ কাৰণে তেখেতলোকে কি কাম কৰিছিল তাক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছে। এই সকলোবোৰৰ মাজতে শনিবাৰৰ দিনটোত দেখা গ'ল 1980 চনৰ পৰা আজিলৈকে এই 42 বছৰীয়া পৰিক্ৰমাত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ জীৱিত 8গৰাকীকৈ সভাপতি নাৰায়ণ বৰকটকী, ৰাজেন গোহাঁই, ৰমেন ডেকা, ৰঞ্জিত দত্ত, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য, ৰঞ্জিত দাস আৰু ভৱেশ কলিতাক দেখা গ'ল একেটা অনুষ্ঠানত। এই সময়ত যিসকল মানুহ আছিলে তেওঁলোকৰ ব্যক্তিত্বত অভিভূত হৈ আমি ইয়ালৈ আহিছিলোঁ আৰু আজি তাৰ ফল আমি দেখিছোঁ। চাৰিওফালে যে বিজেপি জয় জয়কাৰ হৈছে, গোটেই পৃথিৱীৰ ভিতৰত বিজেপি সৰ্ববৃহৎ দল। আমাৰ আজি কেন্দ্ৰত আমাৰ চৰকাৰ আছে, ৰাজ্যত চৰকাৰ আছে, ডেভেলপমেণ্টৰ গতি ক্ষিপ্ৰতাৰে আগবাঢ়ি গৈছে। গতিকে আমি খুব সন্তুষ্ট। এই জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তা পূজনতে থাকি মঞ্চৰ পৰাই চৰকাৰৰ বিনামূলীয়া আঁচনিক সমালোচনা যজ্ঞেশ্বৰ বৰুৱাৰ। বিনামূলীয়া চাউল, বিনামূলীয়া আঁচনিয়ে ৰাইজৰ ক্ষতি কৰা বুলি অনুভৱ ব্যক্ত কৰিলে নলবাৰী বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি যজ্ঞেশ্বৰ বৰুৱাই। বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে বহুত জনহিতকৰ কাম হাতত লৈছে, বৰ ভাল কথা। কিন্তু এই যিটো মানে ফ্ৰী চাউল, ফ্ৰী চবখিনি দি অলপ সেইটোৰ কাৰণে আমি অলপ অসন্তুষ্ট হৈছোঁ। কাৰণ মানুহবিলাক অকৰ্মণ্য হৈছে, আমাৰ অসমীয়া জাতিটো এতিয়া অকৰ্মণ্য হৈছে চবখিনি ফ্ৰী পোৱাৰ কাৰণে। গতিকে এই প্ৰগ্ৰামটো মোৰ মতে বন্ধ কৰিব লাগে। কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু চিটি 18ত এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে, মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে, ধমকৈ
কৈ নিউজ হেডলাইন আগবঢ়াইছে পেট চফা আয়ুৰ্বেদিক চূৰণ পেট চফা প্ৰতিদিনে মজা নিউজ হেডলাইন আগবঢ়াইছে পেট চফা আয়ুৰ্বেদিক চূৰণ পেট চফা প্ৰতিদিনে মজা সেই গোটেই পৰিৱেশ চব বস্তু মিলিব লাগে ন যে আপোনাৰ যে মই নাই ঠিক আছে কৰিম কৰা সময়খিনিত মই বাকী এইবিলাক কামৰ পৰা মই আঁতৰি আহিব লাগিব আৰু ৰাজনীতিত এনেকুৱা এটা আপোনাৰ এইখন এটা এনেকুৱা এটা ট্ৰেক মাজত গেপ নাই মানে এনেওতো আজিকালি প্ৰতিযোগিতাৰ যুগ ন আপুনি বহি দিয়ক আপোনাৰ জেগাত আপোনাৰ ৩-৪ গৰাকী লাইন লাগি থাকিব আজি মই ওলাই আহি মোৰ জেগাত আৰু ৩ গৰাকী সোমাই যাবগৈ গতিকে প্ৰতিযোগিতাৰ যুগত এতিয়া যিটো জেগাত মই ফ'কাছ কৰি আছোঁ নে ৰাজনীতিত মই এতিয়া ফ'কাছ কৰি আছোঁ গতিকে সেই মুহূৰ্তত ক'ৰবাত এটা মনত পৰে কিন্তু পিছ মুহূৰ্তত আকৌ মোৰ কথাটো হ'ল যে আমোলত ডেকাই মই আকৌ নাটক কৰা ছোৱালীজনী কিয় হ'ব নিবিচাৰে আপুনি বহুত বছৰ নাটকত ৰাজ কৰিলে আপুনিতো মানে আনডিছপিউটেড এক্ট্ৰেছ আছিলে আকৌ নাটক কৰা ছোৱালীজনী কিয় হ'ব নিবিচাৰে না হ'ব বিচৰা মানে তেতিয়াৰ পৰিৱেশটো আৰু এতিয়াৰ পৰিৱেশৰ মাজত কাৰণ মই ক'লোৱে যে এটা মোৰ যিহেতু দায়িত্বত আছে দায়িত্বত নাথাকিলে তেতিয়া কথা নাছিলে তেতিয়াতো মই আৰামছে এতিয়া মোক চিৰিয়েলত দেখি থাকিলে ফটোশ্বুট ৰিলছ বনাই থাকিলোহেঁতেন বাট এতিয়া পৰিৱেশটো অলপ বেলেগ হৈ গ'ল এই দায়িত্বটোৰ পৰা যেতিয়া মোক আনি পেলাই যদি ক'ৰবাত বেলেগ জেগাত দি দিয়ে তাত দেখিম যে মোৰ ইমান বেছি ইয়াত সময় দিব নালাগে সপ্তাহত মাত্ৰ 2 দিন দিলে হৈ যায় তেতিয়া বাপেকে 4 দিনত মই চিৰিয়েল কৰি ফটোশ্বুট কৰি মিলাই ল'ম মই দায়িত্ব কিন্তু এতিয়া অলপমান সময়বিলাক মিলাব পৰা নাই সমগ্ৰ অসম ঘূৰিব লাগে কাৰণ আপোনালোকে কি বিচাৰে ৰাজনীতিতে থাকক নে আকৌ নাটকৰ জগত চিনেমাৰ জগত ব্যক্তিগত তথাপিও আমাৰো এটা ধৰি লওক পচন্দ আছে আঙুলতা বুলি ক'লে সেই মুখখন সেই ছবি সেই টিভিত দেখা পৰ্দাত দেখা সেই অভিনয় সেই ছোৱালীজনী সেই ধৰণৰ সদায় এটা আৱেগ আছে এতিয়া যিমান হ'লেও আজি তেওঁক লগ পাইছোঁ তেওঁ ৰাজনীতি পলিটিচিয়ান ফিল্ডটো অহা নাই দেখিছে মেইন কথা আজি আচলতে সেই পৰিৱেশটো নাই পোৱা সেইকাৰণে তেওঁ যেতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ মিটিঙত থাকিব আমি ইমান ওচৰত লগ পোৱাৰ চাব আগৰ পলিটিচিয়ানবিলাক আগৰ কথা কৈছোঁ দেই আমি যেতিয়া ধৰক কিছুমান পলিটিচিয়ান আহে তেনেকুৱা পৰিৱেশ আগতে পাইছোঁতো আমি পলিটিচিয়ান বুলি কাৰণে কোনোবা অহাৰ লগে লগে আহিব আহি একদম ভৰি উঠাই পেলাই মই মানে অমুক এনেকুৱা কয় সেই পৰিৱেশটোবিলাক মই নিজেও দেখা পাইছোঁ নিজৰ ৰাজনীতিক ক্ষেত্ৰখনত সেই পৰিৱেশবিলাক নাইকিয়া হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী গতিকে সেই পৰিৱেশটো ডাঙৰে কৰা নাই কাৰণে আমিও কৰিবলৈ সাহস কৰা নাই বা অহাও নাই মনলৈ যে অমুকে এনেকৈ কৰি আছে মই কিয় এনেকুৱা কৰিম গতিকে সেই পৰিৱেশটো নাই কাৰণে আজি ইয়াত আহিছোঁ এটা বেলেগ ধৰণৰ অভিনেত্ৰীক পাইছোঁ নিচিনাই খুব বেছি লাগিছে একেবাৰে লাগিছে নিজৰ এজনী ভণ্টিক লগ পোৱা বা কিন্তু ৰাজনীতিবিদ হিচাপে তেওঁ এটা সুকীয়া জেগা আছে সেই আসনখন তেওঁৰ কাৰণে বেলেগ আমি সেই আসনখন আমি ল'ব নোৱাৰোঁ বা তেওঁৰ ওচৰত আমি তেনেকৈ হঠাতে আমি যাব নোৱাৰোঁ বহুত নীতি নিয়ম থাকে কিন্তু আজি ইমান গভীৰ ওচৰত আমি পাইছোঁ গতিকে আমাৰ সেই এইটো মাছো আছে খাবলৈ সেইটো আছেই লগতে আচ্ছা এটা কথা মই আপোনালোকক সুধোঁ যে প্ৰথমতে তাৰ আগত মই কথা এটা কৈ লওঁ দাদা মানে কি হয় মই প্ৰায় এটা বস্তু কৈ থাকোঁ যে আমি মহিলা প্ৰায় কৈ থাকে ন যে মহিলা শত্ৰু এনেকৈ সেই বাক্যটো মই একদম বেয়া পাওঁ কিন্তু মানে মোক সুধিছে একদম নহয় দাদা একদম নহয় মানে কি হয় মই সকলোৰে দৃষ্টিভংগীবিলাক বেলেগ বেলেগ মই নামানো মই কিয় নামানো কিবা কাৰণত মই বাইদেউ বহুত হিংসা আমার রাস্তা আমার গাড়ি কুমার ইলেকট্রিক রিক্সা চলে ज़्यादा अच्छी कमाई का वादा Kumar Engineering, exceeding expectations. সপোন পূৰণ হ'ল ৰাজ্যিক বিজেপিৰ বশিষ্ঠত মুকলি হ'ল নৱনিৰ্মিত কাৰ্যালয়টো মুকলি কৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে.পি. নাড্ডাই 42 বছৰীয়া এক সুদীৰ্ঘ ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমা উজান বজাৰৰ ভাড়াঘৰৰ পৰা বশিষ্ঠৰ বাজপেয়ী ভৱনলৈ গোবিন্দ পুৰকায়স্থ লক্ষেশ্বৰ গোহাঁইৰ পৰা বৰ্তমানৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতালৈ ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ অৰিহণাৰে সংগঠিত দলটোৰ পূৰণ হ'ল এটা সপোন লগা এই দিনটোক লৈ আৱেগিক জ্যেষ্ঠ বহুকেইগৰাকী ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তা
ৰাজ্যিক কাৰ্যালয় অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াৰ নামৰ উৎসৰ্গিত ভৱনটো আজি আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰা হ'ব। গতিকে আজিৰ দিনটো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ইতিহাসত সোণালী আখৰেৰে লিখা থাকিব, কাৰণ এটা কাৰ্যালয় লোৱাৰ কাৰণে আমি মানুহৰ ঘৰে ঘৰে ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ, ভাড়া দিব নোৱাৰোঁ কাৰ্যালয়ত, সেনেকুৱা পৰিস্থিতি আছিল। কিন্তু আজি আমাৰ সন্মুখত আজি এটা ভব্য কাৰ্যালয়, সুন্দৰ কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ হৈছে। সেই সময়ত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিসকল পাৰ্বতী গোস্বামী, প্ৰবীণ বৰুৱা তেওঁলোকৰ লগত লগ লাগি আমি পাৰ্টি কৰিছোঁ। মোক মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী দিছিলে, মই জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী বিচাৰি নাপাওঁ। তাৰ পৰা আহি আমি এই বিশাল অট্টালিকাৰ সন্মুখত পাইছোঁ। মই আজি আহি অট্টালিকা প্ৰথম দেখিছোঁ, আজি দেখি মই চকু পানী ৰাখিব পৰা নাই যে ক'ৰ পৰা আহি ক'ত পালোঁ। সেই দিনটোৰ কথা মনত পৰিলে এতিয়া মই আজি বহুত আৱেগিক হৈ গ'লোঁ যে এটা সময়ত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যালয় ভাড়া দিবৰ কাৰণে আমাৰ সামৰ্থ্য নাছিলে। এনেকুৱা এটা দিন আছিলে যিটো মাহেকৰ 7 তাৰিখে ভাড়া দিব লাগে। মই যেতিয়া চিৰিয়াখানা কাৰ্যালয়ৰ সভাপতি হৈ আছিলোঁ, মাত্ৰ 8,000 টকা ঘৰ ভাড়া। 8,000 টকা ঘৰ ভাড়া যদি আমি 8 তাৰিখৰ ভিতৰত দিব নোৱাৰোঁ, ঘৰৰ মালিকে 10 তাৰিখে আমাক আগভেটি ধৰে আৰু কৈছে 2 দিন সময় দিছোঁ, 2 দিনত যদি আপোনালোকে ভাড়া দিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কাৰ্যালয় বন্ধ কৰিম। আমাৰ চিন্তাধাৰাটো যে সঠিক আছিল, আমি যিটো আদৰ্শত বিশ্বাস কৰিছোঁ সেই আদৰ্শটোতহে যে অইন মানুহখিনিয়ে যোগদান কৰিছে, এইটোৱে আমাৰ ৰাজনৈতিক জীৱনৰ সাৰ্থকতা। শনিবাৰৰ এই বিশেষ দিনটোত যদিওবা শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয় মুকলি অনুষ্ঠানত দেখা পোৱা নগ'ল ৰাজ্যিক বিজেপিৰ পিতামহ কবীন্দ্ৰ পুৰকায়স্থ। দলৰ নেতৃত্বলৈ ঘটনা পৰিঘটনাৰ সাক্ষীৰূপে বাকী সকলো সভাপতিক একেলগে দেখা গ'ল নতুন কাৰ্যালয় মুকলি অনুষ্ঠানত। দীনদয়াল উপাধ্যায় আৰু শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীক পুষ্প মাল্যাৰ্পণেৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয় মুকলি কৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি JP নাড্ডাই। आज आसाम के लिए, आसाम के सभी कार्यकर्ताओं के लिए और देश भर के भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत आनंद का उत्सव है, आनंद का दिन है कि आसाम के अंदर इतना भव्य कार्यालय बना है। मैं ऊपर जाकर देख कर आया हूं मित्रों, आसाम का हमारा कार्यालय दिल्ली मुख्यालय से एक तसु भी नीचे नहीं है, बल्कि थोड़ा बढ़कर ही। ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয় মুকলিৰ সমান্তৰালকৈ 9 জিলা আৰু 75 মণ্ডল কাৰ্যালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কেন্দ্ৰীয় দুই নেতৃত্বৰ। কাৰ্যালয়টো মুকলি কৰি এয়া প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ বাবে মন্দিৰ সদৃশ হ'ব বুলি মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए कार्यालय कोई भवन नहीं होता है, कार्यालय भावनाओं का एक पुलिंदा होता है, सिर्फ भवन नहीं होता है। यहां कार्य का आलय होता है, यहां कार्य का रेखांकन होता है और यहीं पर भारतीय जनता पार्टी असम और पूरे नॉर्थ ईस्ट के विकास की योजनाएं बनती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय और कोई पार्टी के लिए ईंट चूना पत्थर से बना हुआ मकान हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ये मंदिर से कम नहीं होता है। मित्रों, आज ये भव्य कार्यकर्ताओं के मंदिर को यहाँ देखकर मुझे मन में बहुत हर्ष हो रहा है। একেদৰে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অমিত শ্বাহৰ নেতৃত্বত উত্তৰ পূবসহ অসম শান্তি সম্প্ৰীতিৰে আগবাঢ়িছে বুলি মন্তব্য কৰে। বৰ্তমান কংগ্ৰেছৰ সময়ৰ দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ নাইকিয়া হোৱা বুলিও দাবী কৰা হয়। आसाम की महान भूमि जो कामाख्या की भूमि है, शंकरदेव माधवदेव की भूमि है, उस भूमि को कई साल तक कांग्रेस ने विघटन की भूमि, आतंकवाद की भूमि, हड़तालों की भूमि, आंदोलनों की भूमि बनाया था। समग्र उत्तर पूर्व को चिंता थी कि देश का ये हिस्सा अगर मुख्य धारा से कटता है तो क्या होगा। 4-4 देशों की सीमा जिस उत्तर पूर्व से मिलती है, वहां पर ना शांति थी, ना विकास था, ना संस्कृति, संगीत, भाषा का विकास हो रहा था। मुझे आज बहुत आनंद और हर्ष है 2014 से लेकर 2022 के अल्पकाल के अंदर आज पूरा नॉर्थ ईस्ट और हमारा आसाम
विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আদৰ্শৰে ভাৰতক শ্ৰেষ্ঠ ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে গঢ় দিব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মই আজিৰ দিনটোত এটাই মাত্ৰ অনুৰোধ কৰিম, মোৰ জননী জন্মভূমি অসমৰ বিকাশৰ বাবে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ গৌৰৱৰ ধ্বজা বিশ্বৰ বুকুত উৰুৱাই ৰাখিবৰ বাবে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰতিজন কাৰ্যকৰ্তাই আজি আকৌ এবাৰ নিজক সমৰ্পণ কৰক। ৰাষ্ট্ৰপ্ৰেমৰ ভাৱনাৰে সনাতনৰ আদৰ্শেৰে অসম আৰু ভাৰতক আকৌ এবাৰ আগুৱাই লৈ যোৱাৰ সংকল্পেৰে আমি আকৌ এবাৰ আগুৱাই যাওঁ। আজি অসমৰ বুকুত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বুকুত যিটো চকুত লগা পৰিৱৰ্তন আহিছে, আজি যিয়ে অঞ্চল একালত ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত আলোচনা হৈছিল অশান্তিৰ অঞ্চল, কেৱল বন্দুক বাৰুদ গোলা বাৰুদ ইত্যাদি ইত্যাদি হত্যা হিংসাৰ যোগেদি সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল সম্পূৰ্ণৰূপে জৰ্জৰিত হৈছিল কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকালত। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ভাৰত ৰাষ্ট্ৰৰ দায়িত্ব বহন কৰিলে, দায়িত্বভাৰ ল'লে, তেতিয়াৰ পৰাই তেখেতে যিমান আন্তৰিকতাৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক আগুৱাই নিয়াৰ বাবে শ্ৰদ্ধাৰ ভক্তিৰে সেৱা আগবঢ়ালে, ইয়াৰ ফলত আজি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলে ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত এটা সুকীয়া প্ৰতিচ্ছবি দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এনেদৰেই বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ দীৰ্ঘদিনৰ সপোন সাৰ্থক কৰি ৩৫ কোটি টকাৰে মুকলি হ'ল ভৱনটো। ভৱন মুকলিৰ লগতে ৯ জিলা কাৰ্যালয়সহ ৭৫ মণ্ডল কাৰ্যালয়ৰ আধাৰশিলাও স্থাপন কৰা হয়। বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপল হালৈৰ সহযোগত কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্য আৰু ৰাজু বৰুৱা, নিউজ ১৮ অসম নৰ্থ ইষ্ট।